भगवते वासुदेवाय। आज अनेक दुखरे रति कहउछंती हे स्वामी मो मन को कहीं पाप छूची मत जमी लगुच तमें जदि आज मो पाखु चली जाऊछ ताले आउ मो पाखक केबे फेरबनी कहीं केजाणी मत एमती लगुच तेणु मु तुमको छाड़बी मु तुमको जमा भी छाड़बी तेणु कामदेव बुझे दौरान रति की रति ये सब तुम भ्रम मोर किसी भी असुविधा हेनी मु तुमको छाड़ी कुआड़े भी जीविनी तुम पाखक मु पुणी फेरी आसबि मात्र 2-4 दिन कथा मु जाऊँगी कहीं पिता मोर डाकी आउ समस्त देवता माने डाकी तेणु गुरुजन मानकर कथा मानिबा उचित जदि गुरुजनकर कथा को न मानिबा ताहले आमे सबुबले विपद पड़िबा तेणु एमिति केते चाटू कथा कही आज रति की बुझेई रति की बुझेई आज चित्रसेन रथरे बसी कामदेव आज आसुछंती इंद्रपुर को चित्रसेन गंधर्व पछरे गड़ाई चंद्रकांति पराएक शरीरे सभई चंद्रकांति पराएक शरीरे सभई चंद्रकांति पराएक शरीर सभई सर्वगुण सुलक्षण तनु न बजुबा अपूर्व रूप राशि रे दिशे दिव्य शोभा अपूर्व रूप राशि रे दिशे दिव्य शोभा अपूर्व रूप राशि रे दिशे दिव्य शोभा सुरंक धर गोटी जबा पुष्प जिनी कहम तेण वर्षईकी सुधार सबाणी कहम तेण वर्षईकी सुधार सबाणी कहम तेण वर्षईकी सुधार सबाणी आज कामदेवंकर रूप को देखिले जे कहीं ना मोहित हब कामदेवंकर चंपा कड़ी भली शरीर ओष्ठ एते सुंदर ओष्ठ आउ तांकर से मधुर बाणी रे जेमती अमृत झरुछि कामदेवंकर रूप लावण्य रे जे कहीं भी मंत्रमुग्ध हो तेणु आज स्वर्ण रथरे बसी चित्रसेन कामदेव को नहीं पहुँची जाइछंती इंद्रपुर रे एसन सजाते जाई देव सभा तले कामदेव बीजे कले अति कुतूहले कामदेव बीजे कले अति कुतूहले कामदेव बीजे कले अति कुतूहले सतेक पावछ तले सुए पाए पड़ी उठी न उभा होइला कर पत्र जोड़ी उठी न उभा होइले कर पत्र जोड़ी उठी न उभा होइले कर पत्र जोड़ी कामदेव रूप देखी देवे हेले दोष बोइले लावण्य निधि अटे पुरुष बोइले लावण्य निधि अटे पुरुष बोइले लावण्य निधि अटे पुरुष विधाताकर जुआई रतिर भरता से पुणी अटई कोटि ब्रह्मांड करता से पुणी अटई कोटि ब्रह्मांड करता से पुणी अटई कोटि ब्रह्मांड करता पुरुष उत्तम जान देवंककारिणी एक बाण के संसार पारे से उजिणी निशे आंब मानकर फिटी गला भ्रांति तारका निमंते आउ नाही आंब भीति तारका निमंते आउ नाही आंब भीति तारका निमंते आउ नाही आंब भीति यही सदाशिवंकर भांगी बटी तप यही गण गंधर्वंक हरि पारे दर्प गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन गोविंद माधव
ନବ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀ ମଧୁସୂଦନ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ କାମଦେବ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସଭାରେ, ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସଭାରେ ଯେତେ ଗନ୍ଧର୍ବ ଗାନ୍ଧର୍ବୀ ବିଦ୍ୟାଧର ବିଦ୍ୟାଧରୀ ଦେବତା ଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଏ କାମଦେବଙ୍କର ରୂପ ଲାବଣ୍ୟକୁ ଦେଖି ଆଜି ସମସ୍ତେ ମୋହିତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। କେହି ଗୋଟିଏ ଆଖି ଫେରେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରୁ। ଏମିତି ରୂପ, ଅପୂର୍ବ ଲାବଣ୍ୟ ରୂପ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ହେଇଗଲା ଏ ପୁରୁଷ ଥରେ ଯାହା ପାଖରେ ଥରେ ଯାହାକୁ ଚାହିଁଦେବ ଆଉ ସେ ମଦନ ବାଣରେ ନିଶ୍ଚିତ ବିଦ୍ଧ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁକୁ ସେ ଦେବତା ହୁଅନ୍ତୁ, ମାନବ ହୁଅନ୍ତୁ, ଗନ୍ଧର୍ବ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯକ୍ଷ ହୁଅନ୍ତୁ, କିନ୍ନର ହୁଅନ୍ତୁ, ଏ ମନୁଷ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏ ସମସ୍ତେ ୟାଙ୍କ କବଳରୁ କେହି କେବେ ବର୍ତ୍ତି ପାରିବେନି। ତେଣୁ ଏ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କର ତପସ୍ୟାକୁ ଭଗ୍ନ କରିବେ ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କାମ ଶକ୍ତି ବଢ଼େଇବେ। ଆଉ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ଠାରୁ ଯେଉଁ ପୁତ୍ର ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ ସେ ପୁତ୍ର ନିଶ୍ଚିତ ତାରକାସୁରକୁ ବିନାଶ କରିବ। ଆଜି ଏସବୁ ଭାବି ସମସ୍ତେ ଆଜି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏଥର କାମଦେବ ଯାଇ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ ତାଙ୍କୁ କୋଳାଗ୍ରତରେ ବସଉଛନ୍ତି। କୋଳରେ ବସେଇ ଆଜି ଆନନ୍ଦ ଗଦଗଦ ହେଇ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ପୁତ୍ର, ଆଜି ମୁଁ ତୁମକୁ ଡକେଇବାର କାରଣ, ଆଜି ଡକେଇବାର ଅଭିପ୍ରାୟ ହେଉଛି ଯେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଶଙ୍କାରେ ପଡ଼ିଛି, ବଡ଼ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଛି। ତେଣୁ ତମେ ଆଜି ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର କରିବ, ତମେ ସେ ବିପଦରୁ ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର କରିବ। ତେଣୁ ଆଜି କାମଦେବ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ପିତା, ଦେବତାମାନଙ୍କର ରାଜା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମୋର ପିତା। ତେଣୁ ମୁଁ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପୁତ୍ର। ମୋର ଗୋଟେ ପୁତ୍ର ହିସାବରେ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି କାର୍ଯ୍ୟ ମୋର ରହିଛି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମାନିବା, ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଇଏ ତ ମୋର ପରମ ଧର୍ମ ହେବ, ଇଏ ତ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ତେଣୁ ମୋ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ମୁଁ କେମିତି ବିଚ୍ୟୁତ ହେବି? ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କର କଥାକୁ ମାନିବି। ଆପଣଙ୍କର ମନ ଦୁଃଖ ଅଛି, ଆଉ ଏ ଦେବତାମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ମନ ଦୁଃଖ ଅଛି। ଆଉ ଯଦି ସମାଧାନ ମୁଁ କିଛି କରିପାରିବି ତାହେଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ମୋ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରିବି। ହେ ପିତା, କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ। ଆଜି ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଇନ୍ଦ୍ର ବୋଇଲେ ରେ ବାବୁ ଶୁଣ ରତିପତି, ବଚନେ କହିବା ତୋତେ ନ କରିବୁ ନାସ୍ତି। ବଚନେ କହିବା ତୋତେ ନ କରିବୁ ନାସ୍ତି। ବଚନେ କହିବା ତୋତେ ନ କରିବୁ ନାସ୍ତି। କନ୍ଦର ପବଇଲେ ଦେବ ତୁମ୍ବେ ମୋର ପିତା, ବିଶେଷରେ ଦେବ ରାଜ জগত করতা বিশেষরে দেবরাজ জগত করতা বিশেষরে দেবরাজ জগত করতা মু তুম বচন লঙ্ঘিবি কে মতে কি আজ্ঞা দেউছ তাহা কি নামতে কি আজ্ঞা দেউছ তাহা কহ কি নামতে কি আজ্ঞা দেউছ তাহা কহ কি নামতে। তেଣୁ ଆଜି କାମଦେବ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ପିତା, ଆପଣ ଏ ଜଗତର କର୍ତ୍ତା ଆଉ ମୋର ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣ ପିତା। ତେଣୁ ପିତା ଅସୁବିଧାରେ ଥିବେ ଆଉ ପୁଅ ତାହା କେବେ ପାଳନ କରିବନି, ତା କାର୍ଯ୍ୟରୁ ନିବୃତ୍ତି ରହିବ, ଏଇଟା କେବେ ସମ୍ଭବ? ତେଣୁ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କଥା ଦେଉଛି ପିତା, ଆପଣ ଯାହା କହିବେ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର କଥାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ମାନିବି। ତେଣୁ ଆଜି ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ କହୁଛନ୍ତି, ବାବୁରେ, ଇଏ ବହୁତ ବଡ଼ କଠିନ କାମ।
ଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଏଥିରେ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରେ। ତେଣୁ କାମଦେବ କହୁଛନ୍ତି ହେ ପିତା, ଆପଣ ତ ଥରେ ମୋତେ କହିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଯଦି ମୁଁ କରିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ହେଇଥିବି ତାହେଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ କରିବି। ତେଣୁ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତାରକାସୁର ଭୟରେ ଆଜି ଆମେମାନେ କେହି ବି ରହିପାରିନୁ। ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପାତାଳ ତିନି ପୁର ସମସ୍ତେ ଆଜି ତ୍ରାହି ତ୍ରାହି ଡାକୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏ ତାରକାସୁରର ଉପଦ୍ରବରେ ପୃଥିବୀ ହାହାକାର ପଡ଼ିଯାଇଛି ପୃଥିବୀରେ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ଡକେଇ ପଠେଇଲି। ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ତପସ୍ୟାରେ ରତ ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କର ତପସ୍ୟା ନିଶ୍ଚିତ ଭଙ୍ଗ କରିବା ଦରକାର। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆଜି ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ? ଇନ୍ଦ୍ର ବଇଲେ କବାବୁ ଶୁଣ ମନ ଦେଇ, ତାରକାର ଡରେ ସ୍ୱର୍ଗେ ନ ପାରିଲୁ ରହି। গোবিন্দ মাধব কৃষ্ণ শ্রী মধুসূদন, গোবিন্দ মাধব কৃষ্ণ শ্রী মধুসূদন। ভুলক যে ভুবলক সলক সহিতে, দেবগণ রই ন পারিলে তিলে মাত্রে। দেবগণ রহি ন পারিলে তিলে মাত্রে, দেবগণ রহি ন পারিলে তিলে মাত্রে। জলস্থল পাতাଳରେ নই বসে ক্ষয়ে, এসন কবর দেই অছন্তি ধাতায়ে। এসন কবর দেই অছন্তি ধাতায়ে, এসন কবর দেই অছন্তি ধাতায়ে। ତେଣୁ ଆଜି ଇନ୍ଦ୍ର କହୁଛନ୍ତି ହେ କାମଦେବ, ତାହେଲେ ମୋର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ତମେ ଶୁଣ। ଆଜି ତାରକାସୁର ଭୟରେ ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପାତାଳ ତିନି ପୁରରେ କେହି ବି ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ତୁମ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଉପକାର ହେବ। ତୁମେ ଯଦି ଗୋଟିଏ କାମ କରିପାରିବ, ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ବର୍ତ୍ତମାନ ତପସ୍ୟାରେ ରତ ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତୁମକୁ ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କର ତପସ୍ୟାକୁ ଭଗ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। କାହିଁକିନା ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କ ଔରସରୁ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ଠାରୁ ଯେଉଁ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ହେବ, ସେ ହିଁ କେବଳ ତାରକାସୁରକୁ ବିନାଶ କରିପାରିବ। ହେଲେ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମିତି ଘୋର ତପସ୍ୟାରେ ମଜିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ତପସ୍ୟା ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ କେହି ବି ସମର୍ଥ ହେବେନି। ତୁମ ଛଡ଼ା କେହି ବି ସମର୍ଥ ହେବେନି। ତେଣୁ ଆଜି ସମସ୍ତ କଥାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ କାମଦେବଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ହେ କାମଦେବ, ଯଦି ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କ ଠାରୁ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ଠାରୁ ଯେଉଁ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେବ, ସେ ହିଁ କେବଳ ତାରକାସୁରକୁ ବଦ୍ଧ କରିପାରିବ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣଙ୍କ ପାଖକୁ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏକମାତ୍ର ଜଣେ କେବଳ ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କର ତପସ୍ୟାକୁ ଭଗ୍ନ କରିପାରିବେ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି କାମଦେବ। ଆଉ କାମଦେବ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କ ପାଖରେ ନ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମଦନ ବାଣରେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦ୍ଧ ନ କରିଛନ୍ତି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କର ନିଦ୍ରା କେବେ ଭଗ୍ନ ହେବନି। ଆଉ କଳ୍ପ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ତପସ୍ୟାରେ ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଥରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଜାଗ୍ରତ ହେଇଯିବେ, ଥରେ ଜାଗ୍ରତ ହେଇଗଲା ମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମାତା ପାର୍ବତୀ ରହିଥିବା ଦରକାର। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ରତିକ୍ରୀଡ଼ା କଲେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେବ, ସେ ହିଁ କେବଳ ବିନାଶ କରିପାରିବ। ଏ କଥାକୁ ଶୁଣି କାମଦେବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଟିକିଏ ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଖୁସି ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଯେ ଆଜି ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟ ମିଳିଛି ଯେ ସାରା ଜଗତର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁଠି ସମସ୍ତେ ଆଜି ତ୍ରାହି ତ୍ରାହି ଡାକୁଛନ୍ତି, ସେଠି ମୋ ଦ୍ୱାରା କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ହାସଲ ହେବ। ଆଉ ମୋ ଦ୍ୱାରା କିଛି ନିଶ୍ଚିତ ତିନି ପୁର ରକ୍ଷା ହେବ। ତେଣୁ ଏକଥାକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି କାମଦେବ। ସେ ପୁତ୍ର ହସ୍ତେ ମରିବ ତାରକା ଅସୁର, କାମଦେବ ଆଗେ କହି ବଜ୍ରଧର। কামদেব আগে হা কহি বজ্রধর, কামদেব আগে হা কহি বজ্রধর। সম্প্রতি পিতাঙ্ক ঘরে রহিন পার্বতী, শিবଙ୍କୁ পাইবা পাই তপ କରୁଛନ୍ତି। শিবଙ୍କୁ পাইবা পাই তপ କରୁଛନ୍ତି, শিবଙ୍କୁ পাইবা পাই
ତପ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ସମସ୍ତ କଥାକୁ ବୁଝେଇକି କହୁଛନ୍ତି କାମଦେବଙ୍କୁ, ହେ କାମଦେବ, ଯେବେଠାରୁ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ଏ କୈଳାସ କନ୍ଦର ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଏ ଶିବଗଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ନନ୍ଦୀ ଭୃଙ୍ଗୀ ଆଦି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ୍ୟାଜ୍ୟ କରି ଆଜି କୁଆଡ଼େ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ଦେବଦେବ ମହାଦେବ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ଦେବୀ ପାର୍ବତୀ ମଧ୍ୟ ମନସ୍ତାପରେ ରହିଛନ୍ତି, ଦୁଃଖ କରୁଛନ୍ତି, ସନ୍ତାପ କରୁଛନ୍ତି। ପାର୍ବତୀଙ୍କ ମନରେ ଖୁସି କରାଇବା ପାଇଁ, ମାଆଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ତୁମକୁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତୁମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ନିଜ ଗଳାରୁ ଗୋଟିଏ ମାଳା ନେଇ ଆଜି କାମଦେବଙ୍କ ଗଳାରେ ଗଳେଇ ଦେଲେ, ପିନ୍ଧେଇ ଦେଲେ କାମଦେବଙ୍କୁ ଏ ବିଜୟର ମାଳା, ଏହାକୁ ପିନ୍ଧି ତୁମେ ଯାଅ କାମଦେବ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂରଣ କର, ଆଉ ସଂସାରର କାର୍ଯ୍ୟ କରି ତୁମେ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ କର। ଯେତେବେଳେ ଏ କଥା ପିତାଙ୍କ ମୁଖରୁ ଶୁଣିଲେ ଆନନ୍ଦ ଗଦଗଦ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି କାମଦେବ। ଶ୍ରୀଫଳ ବଦରି ଦୁର୍ବାକ୍ଷତ ସୁମନ ସେ, ମଙ୍ଗଳାରପଣ କଲେ ବେଢ଼ି ଚଉପାସେ। ମଙ୍ଗଳାରପଣ କଲେ ବେଢ଼ି ଚଉପାସେ, ମଙ୍ଗଳାରପଣ କଲେ ବେଢ଼ି ଚଉପାସେ। ହାର ନୂପୁର ଗଳାରେ ଦେଇ ଚନ୍ଦ୍ରମାଳି, ପୂଜା କରିଲେ ମିଳିଣ ସର୍ବଦେବ ବାଳି। ପୂଜା କରିଲେ ମିଳିଣ ସର୍ବଦେବ ବାଳି, ପୂଜା କରିଲେ ମିଳିଣ ସର୍ବଦେବ ବାଳି। আপনে সচি আসিন অর্ঘ্য বন্দাইলে, মঙ্গল নিমন্তে উচে হুড়হুড়ি দেলে। গোবিন্দ মাধব কৃষ্ণ ত্রিমধুসূদন, গোবিন্দ মাধব কৃষ্ণ ত্রিমধুসূদন। ଆଜି ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟକୁ ତାଙ୍କ ଗଳାରେ ଲମ୍ବେଇ ଦେଲେ। ଆଜି ସଚୀ ଦେବୀ ଆଦି ଯେତେ ଦେବୀମାନେ ଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଆସି ଆଜି ବନ୍ଦାପନା କରିଦେଉଛନ୍ତି, ବିଜୟର ଟୀକାକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ପିନ୍ଧେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଯାଅ କାମଦେବ, ଏ ସଂସାରର ସୁଖ ପାଇଁ ଆଜି ଗୋଟିଏ ବୀର ବେଶରେ ଗୋଟିଏ ଯୋଦ୍ଧା ହେଇ ତୁମେ ଆଜି ଯାଅ ଦେବଦେବଙ୍କ ନିଦ୍ରା ଭଙ୍ଗ କରିବ। ତେଣୁ ଆଜି ବିଜୟର ଟୀକା ମୁଣ୍ଡରେ ପିନ୍ଧି ଆଜି କାମଦେବ ଟିକେ ଟିକେ ମନ ଭିତରେ ସନ୍ତାପ କରୁଛନ୍ତି, ଦୁଃଖ କରୁଛନ୍ତି। ଯେତିକି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଯେତିକି କରିବା ସହଜ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି, ତା ସେତିକି ସହଜ ନୁହେଁ। କାରଣ ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କୁ ନିଦ୍ରାକୁ ଥରେ ଯିଏ ଭଗ୍ନ କରିବ ସିଏ କେବେ ବର୍ତ୍ତିବନି। ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। କାହିଁକିନା କଳ୍ପେ ହେଲା ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ଘୋର ତପସ୍ୟାରେ ରହିଛନ୍ତି, ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ ସାଧନା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ତପସ୍ୟାକୁ ଯିଏ ଭଗ୍ନ କରିବ ସେ ଜଳିପୋଡ଼ି ଛାରଖାର ହେଇଯିବ। ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କର ନିଦ୍ରାକୁ ଭଙ୍ଗ କରିବା ଯେତିକି ସହଜ ଭାବୁଛନ୍ତି ସେତିକି ସହଜ ନୁହେଁ। କାହିଁକିନା ଯଦି ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ ସାଧନା କରୁଛନ୍ତି ଆଜି ଦେବଦେବ ମହାଦେବ, ତେଣୁ ଥରେ ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ନିଦ୍ରା ଭଙ୍ଗ ହେଇଯିବ, ଯୋଗ ଭଙ୍ଗ ହେଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ସେ ଯାହାକୁ ବି ଚାହିଁବେ ସେ ଭସ୍ମ ହେଇଯିବ, ଯାହାକୁ ଚାହିଁବେ ସେ ଭସ୍ମ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ କଳ୍ପ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜି ତପସ୍ୟାରେ ରତ ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ କଥା କାମଦେବ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝି ସାରିଛନ୍ତି। ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କର ନିଦ୍ରାକୁ ଭଙ୍ଗ କରିବା ମାନେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା। ତେଣୁ କାମଦେବ ଆଜି ବିଜୟର ଟୀକା ପିନ୍ଧି ବାହାରିଛନ୍ତି ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କର ନିଦ୍ରା ଭଙ୍ଗ କରିବେ, ଯୋଗକୁ ଭଙ୍ଗ କରିବେ। ଜାଣିଛନ୍ତି କାମଦେବ ଆଉ କେବେ ସେ ଫେରିକି ଆସିବେନି। ଦେବଦେବଙ୍କ ମହାକୋପରେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଳିଯିବେ। ସବୁ କଥାକୁ ଜାଣିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ସଂସାରର ଦୁଃଖକୁ ମୋଚନ କରିବାର କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଯେ ସଂସାର ଆଜି ଦୁଃଖରେ ମ୍ରିୟମାଣ, ସମସ୍ତେ ଆଜି ତ୍ରାହି ତ୍ରାହି ଡାକୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ସମୟରେ ଏ ସଂସାର ଯଦି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରି ଗୋଟିଏ କୀଟଟିଏ ହେଇ ତାହେଲେ ମୋ ଜୀବନଟା ଧନ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଭାବିଛନ୍ତି ଆଜି କାମଦେବ। କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ମୁଁ ଜଣେ ଲୋକ ମରିବା ପଛରେ ଯଦି ସାରା ସଂସାରର ମଙ୍ଗଳ ହେବ, ତାହେଲେ ଆଠାରୁ ବଡ଼ କଥା କ'ଣ ଅଛି?
ଏ ସଂସାରରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହେଇକି ରହିବ ନା। ଯଦି ଆଜି ମୁଁ ଦେବତାମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମନା କରିଦେଇ ଚାଲି ଯାଉଛି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଦେବତାମାନେ କୋପ କରିବେ ଆଉ ମୋତେ ମାରିଦେବେ। ସେଥିରେ ଲାଭ କ'ଣ ହେବ? ଯଦି ଯଦି ଏ ସଂସାରଟାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ମୋ ଜୀବନଟା ଚାଲି ଯାଉଛି ତାହେଲେ ଚାଲିଯାଉ, ଏଥିରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏ ଜୀବନ ପଛେ ଚାଲିଯାଉ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କର ଏ ଯୋଗକୁ ଭଗ୍ନ କରିବି। ଏତେ ଚିନ୍ତି କାମ ଦେବ ସନମତ କଲା, ତୁମ୍ଭ ପାଇନି ସେ ପ୍ରାଣ ଦେବି ମୁଁ ବଇଲା। গোবিন্দ মাধব কৃষ্ণ শ্রীমধুসূদন, গোবিন্দ মাধব কৃষ্ণ শ্রীমধুসূদন। ଓ ଦେବ ଗଣ ତୁମକୁ ପଚାରଇ ମୁହିଁ, କେଉଁଠାରେ ଶିବ ଅଛନ୍ତି ଦିଅତା ବତାଇ। কেউঠা বেশিব ছন্তি দিয়তা বতাই, কেউঠা বেশিব ছন্তি দিয়তা বতাই। ତେଣୁ ଆଜି କାମଦେବ କହୁଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କର ଯୋଗକୁ ଭଗ୍ନ କରିବି। ହେଲେ ମୋତେ ଖାଲି କୁହ, ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ଅଛନ୍ତି କେଉଁଠି? କେଉଁଠି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପାଇବି? ତେଣୁ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ସୁନ୍ଦର କଥା ଜାଣିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ଆଜି ତ ସମୟ ଇସାରା ଦେଲାଣି, ଆଜି ପାଇଁ ବାଣୀକି ବିରାମ ଦେବା, ଟିକେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରି ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା। ଭଜ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଭଜ ରେ ଭଜ, ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଭଜ। ভজ গোবিন্দ গোবিন্দ ভজ রে ভজ, গোবিন্দ গোবিন্দ ভজ। ভজ গোবিন্দ গোবিন্দ ভজ রে ভজ, গোবিন্দ গোবিন্দ ভজ। ভজ গোবিন্দ গোবিন্দ ভজ রে ভজ, গোবিন্দ গোবিন্দ ভজ। ভজ গোবিন্দ গোবিন্দ ভজ রে, ভজ গোবিন্দ গোবিন্দ ভজ রে, রাধে গোবিন্দ গোবিন্দ ভজ রে, রাধে গোবিন্দ গোবিন্দ ভজ। রাধে গোবিন্দ গোবিন্দ ভজ রে, রাধে গোবিন্দ গোবিন্দ